ਸਮਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ। देखो आजकल ये जमाना है नैरेटिव का, और नैरेटिव का तुम कुछ भी क्लेम कर सकते हो। दिन नूं रात कह सकते हो, रात नूं दिन कह सकते हो, कोई मतलब वो नहीं है, उहदे चैक बैलेंस नहीं है। प्रेजिडेंट ट्रंप की जिहड़ी तुसीं गल्लां सुणदे हो, प्रेजिडेंट ट्रंप ने तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ट्वीट कर दिता सी कि असीं जंग जित चुके हैं। उन्हें इंग्लैंड नूं कहा सी सानूं तुहाडी मदद की जरूरत नहीं क्योंकि असीं जंग जित चुके हैं। दूसरी तरफ वो अपने दुश्मनां दे और अपने इलायंस जिहड़े ने हामी ने उन्हां दी मिन्नतां भी कर रहे हैं, सानूं जंग रुकवाउण 'च मदद करो, सानूं अपना हुरमज़ नूं खोलण 'च मदद करो। हुण इह जिहड़ी गल है, दो जिहड़ी उन्हां दी बड़ी इंटरस्टिंग गल है पिछले 2 दिन दी। एक तो उन्हें कहा कि मैनूं नहीं समझ आंदा कि मैं किहदे नाल गल करां क्योंकि सारे तो उत्थे मर गए ने। मेरा तुहानूं पता है कि सारी लीडरशिप इंटैक्ट है, उन्हां दा सुप्रीम लीडर है, सारे है ने, लेकिन प्रेजिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैनूं नहीं समझ आ रही मैं किहदे नाल गल करां क्योंकि उत्थे तो कोई जिंदा ही नहीं रहा। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इन्हों के मिज़ाइल जो सारे तबाह हो गए हैं। ये तुसीं देखो कि तुहानूं महसूस होएगा कि जिहड़े 5 की जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, उस वक्त पाकिस्तान की साइड तो एक इत्मीनान और कंपोजर सी, और इंडिया की साइड तो बहुत ज़्यादा वाविला सी। इस वक्त ईरान की साइड तो बहुत इत्मीनान और कंपोजर है, और अमरीका की साइड तो बहुत वाविल है। असा यह कर दिता, असा वो कर दिता। फिर जी ज़ाहिरन चीज़ां नज़र आ रही हैं कि बहुत बुरे तरीके नाल मजबूर ने इस वक्त। मैं सुबह अज प्रेजिडेंट क्लिंटन की एक वीडियो देख रहा सी कि किस तरह की जंग हुई है कि जिहदे च ना अपने जिहड़े ने जिहड़े एलाय ने उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया गया ना उन्होंने, और बाद जिहड़े मुश्किल च पए ना तो फिर ना उन्होंने मदद जिहड़ी है दरखास्त करना शुरू की है। इस वास्ते तुसीं बस खोखलियां गल्लां समझो, कोई ना दा सिर पैर नहीं है। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਖਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਤਰੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, UK ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੇਨ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। दूसरा ये कि अगर उन्हें इस बड़ी हमाकत की कि उन्हें बूट्स ऑन ग्राउंड भेज देते तो फिर तुसीं देखो कि बहुत बुरा होएगा। अच्छा, वैसे देखो ईरान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ईरान ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਬਣਾਈ ਹੈ? देखो पहली तो गल है कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि साडा ये ख्याल नहीं सी कि ईरान वो कुछ करेगा जो कोई वो कर रहा है। मतलब किस तरह की सुपर पावर है कि जिन्होंने ये नहीं समझ आई कि जिले मैं ईरान से चढ़ाई करांगा तो जवाब किस तरह देंगे। असी अपने प्रोग्राम डिस्कस करते रहे, असी तो बड़े ऑर्डनरी लोग हाँ कि जी 4 ऑप्शन है, या तो इजराइल का अटैक करेगा, या ये जिहड़े अमरीका के इत्तेहादी ने इस इलाके जो उन्होंने अटैक करेगा, या ये है कि जो एयर क्राफ्ट कैरियर का अटैक करेगा, और चौथा ये सी कि वो अपना हुरमज़ नूं ब्लॉक करेगा। सारा कुछ हर जी शऊर बंदे नूं पता सी कि ईरान दी के ऑप्शन ने, लेकिन ईरान ने जिहड़ी स्ट्रैटेजी बनाई सब तो ज़्यादा उन्हें जिहड़ा कोशिश की है कि जिहड़े इस जंग के जिहड़े ना इकनॉमिक कॉस्ट उन्होंने बढ़ाया जाए। इस वक्त अगर मैं तुहानूं दस्सां कि जिहड़ा अमरीका का खर्चा हो रहा वो तकरीबन $1 बिलियन यौमिया है, और इस वक्त जो टूरिज्म का नुकसान हो रहा है मिडल ईस्ट वो तकरीबन 600 मिलियन यौमिया है। इस
ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ $9 ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਹਰੀਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪੀਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ेगी ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, तो वो तो सारी चीज़ें लिंक्ड ने। लेकिन इस तो अलावा एक और भी है कि ज़ख़ीरा अंदाज़ी भी हो रही है, लोग पैनिक होकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उस तो अलावा होर्डिंग हो रही है कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ज़्यादा ਉਹਦੇ कमाया जाए, तो वो तो डेफिनेटली ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ਜਿਹੜਾ ऑयल है ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ $100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਤ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਿਓ। देखो गल ये है कि प्रेजिडेंट क्लिंटन एक्स प्रेजिडेंट ने यही गल हाईलाइट की थी कि जी अलायंस होंदी है उसका तरीकाकार होंदा है कि तुसी एक एक्शन करन तो पहले सारियां नाल गलबात करदे हो, उन्हां दी प्रॉब्लम सुनदे हो, उन्हां नाल गुफ्तगू करदे हो, फिर जाके तुसी एक्शन लैंदे हो। एक इस तरह की जंग है कि तुसां किसी नाल गल नहीं कीती, बल्कि तुसां एक बहुत गरूर दा मुजाहरा कीता कि मैनूं किसी दी मदद दी जरूरत नहीं, मैं खुद ही सारा कुछ कर लांगा। हुण ये तुसी जंग तो पहले कह रहे हो, जिले ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਰਮਨੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨੇਵਲ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੇ, और उन्होंने नुकसान होना चाहिए। इराक च इटली का एक बेस सी उहदे ते ईरान ने स्ट्राइक किया, उन्होंने रैप अप करके वापस चले गए। तो पराए की जंग च मतलब असी हर दफा पराए की जंग च कूद पैने आ, लेकिन ये कि बाकी तो सारे उन्होंने अकला है ना, उन्होंने समझ बूझ है कि असी पराए की जंग च क्यों दाखिल होइए। अच्छा, वैसे ये चीज़ देखो कि सालिक साहब 2026 जनवरी के आगाज़ दे विच ही वेनेजुएला के सदर मादुरो नूं चक लेना, ठीक है, उत्थे अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करने की पूरी भरपूर कोशिश करना। यानी अगर तुसीं देखो तो ट्रंप का बिहेवियर जिहड़ा है ना वो इस साल के आगाज़ दे विच ही बड़ा मशकूक जा रहा है, ठीक है, और वेनेजुएला दे विच कार्रवाइयां करना, फिर इस तो इलावा मजीद होर भी बहुत सारे ममालिक दे नाल जिहड़े ना वो प्रॉब्लम्स चलते पे सी, इंडिया तो भी टैरिफ जिहड़ा ना वो लांदा पिया सी, मतलब हर किसी जिहड़ा ये पंगा लैंदा फिरदा सी, इहदे नाल नाल ये नोबल पीस प्राइज़ भी मंगदा पिया सी। लेकिन ईरान दे नाल ये जिहड़ा सिस्टम इन्हें कीता है, और इनू लगदा इनू इन्ना पता नहीं सी हैगा कि जो ये काम करदा पिया है उहदा जवाब इनू इन्ना स्ट्रॉन्ग मिल सकदा है। सो लुब्बे लुबाब ये है कि जिहड़ी इहदी इस साल दे आगाज़ दे विच जिहड़ी एक ताकत या एक धाक बहिंदी पई सी, ਉਹ ईरान ने किन्नी क मलियामेट कर दी है। यानी इस तरह लगता पाया कि जिवें खिते दे विच हुण सुपर पावर ईरान है, अमरीका नहीं है। देखो प्रेजिडेंट ट्रंप जिसले इलैक्शनरिंग हो रही सी तो उत्थे भी मैं उस वक्त मैं एक दो वीलॉग कीते सी कि इन्हां दी जिहड़ी गलबात है और जिहड़े इन्हां दे ऑब्जेक्टिव ने वो बहुत मुतजाद ने। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं ग्रीनलैंड लेना है, हाँ जी एग्जैक्टली, मैं कनाडा लेना है, मैं पनामा कनाल लेनी है, मैं ईरान, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं अमन लाना है, मैं जंगा खत्म करनी आना है। तो ये कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्टरी और मुतजाद क्लेम्स हैं।
ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ बढ़ेगा ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ बढ़ਣਗੀਆਂ। दूसरा अमर ये है कि अल्लाह ताला देखो ये तो कोई शक नहीं कि अमरीका जो ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ईरान ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ईरान ਵੀ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, तो ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਹੀ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ईरान ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खलीजी मुल्कां ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖਤ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ईरान ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਫॉरएवर ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਰਬ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ 'ਚ ਅਗਰ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ईरान ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ ਸਨ ईरान ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਤਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ईरान ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ईरान ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਨਸੀਬਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ईरान ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਯਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
तो मैं जी गल कर रहा सी ना कि एक तो यह है कि अमरीका जो उसकी प्रेजेंस इस तरह की नहीं होएगी। दूसरा ये है कि तुम देखोगे कि मशरक वस्ता के खदोखाल टोटली डिफरेंट होंगे इस जंग तो बाद। बिल्कुल, मैं इसी सवाल वाल आना चाह रही थी। वैसे मैं आखिरी सवाल करना चाहांगी क्योंकि तुहाडे कोल भी टाइम थोड़ा घट है। ये जी ईरान जंग है ये मजीद तवील होंदी ही नज़र आती पई है और आलमी मशरक की शारक जी हैगी आबनाए हुरमज़ वो तुहानूं पता है काफ़ी दिनों तो बंद है, जिहदे नाल तवानाई बहरान जिहड़ा वाधा पिया है। ये जंग अगर मजीद वध जाती है तो ये पाकिस्तान के उत्ते असरात किदां दे मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान इन्हां तो कितनी छेती निकल सकता है? देखो जंग जी है वो तो हुण गल हो रही है बूट्स ऑन ग्राउंड कि शायद वो खर्ग आइलैंड तो अपनी फोर्सेस उतारेंगे। मेरे नज़दीक बहुत बड़ी गलत हरकत होएगी, उन्होंने नुकसान होएगा। दूसरा ये कि जंग अगर बंद होएगी तो इकनॉमिक रीजन की वजह से बंद, माशी रीजन की वजह से बंद होएगी। सैकटरी स्टेट जो इन्हों का अमरीका का सैकटरी ऑफ एनर्जी उसकी स्टेटमेंट आई है कि जंग जी है बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती, $100 तक पहुँच गया है। अगर ये होर मजीद राइज होना शुरू होता है तो इन्होंने मुसीबत पै जाएगी। हुण इस वक्त मजबूरन अमरीका नूं अपना जिहड़ा दुश्मन है उहदा रशिया उहदियां मिन्नतां करनियां पै रहीआं ने, उहनूं खुश करना पै रिहा, उहदे ते एम्बार्गो हटा लिया गया। हुण दूसरा जिहड़ी सवाल ये है कि पाकिस्तान दा जाहिर है अगर जंग लंबी होंदी है, इधर साडा मार्का शुरू है अफगानिस्तान नाल, उधर ईरान नाल शुरू है, तो मैं तो समझना कि पाकिस्तान इस सिचुएशन जिहड़े उहदे कंट्रोल च भी चीज़ां ने ना, जिहड़ियां दो चीज़ां जिहड़ियां मैं समझना पाकिस्तान और अंदरूनी मामलात इन्हों सानू फौरन विदाउट लूजिंग एनी टाइम सदा करना चाहिए ताकि असी उन्होंने असरात पर फोकस कर सकीए जिहड़े ईरान और इंडिया की तरफों आने ने। बिल्कुल सही समझे सालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम दिता और अपनी तजिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।